अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरां योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोलेश देवाधिपान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासम्। श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने। नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राक्काखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यमुडयवर्लुम् अहं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदीप्तये। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாள் என்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் தினத்தாலே எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சட்டகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழின் சோலை மதில் அரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாங் உயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையருகோன் யாழினிசை வேதத்தில் நம்மாழ்வார்
திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஜ்ஜேய திருவடிகளே சரணம். ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం మహాప్రవేశంలోకి అడుగు పెట్టాము. భగవద్ విషయము అని అనగానే మామూలుగా 1000 పాసురాలు అవి రోజుకో పాసురం చదివేయడం అనుకుంటాం, కానీ దానికి ముందుగా అనుబంధాలు అని కొన్నిటిని మనకి ఇచ్చారు అన్నమాట. వాటిని శ్రీయపతులు అని అంటారు. శ్రీయపతి అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే ఆ పదంతో వాక్యం మొదలైంది కాబట్టి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కన్ని నొన్ను సిరుత్తాంబు అని మొదలైంది కాబట్టి దానికి కన్ని నొన్ను సిరుత్తాంబు. అమలన్ నాదిపిరాన్ అని మొదలైంది కాబట్టి అమలనాదిపిరాన్. అలా ఎలా చెప్పుకున్నామో శ్రీయపతియా అని మొదలైంది కాబట్టి వీటికి శ్రీయపతులు అని పేరు పెట్టి 1, 2, 3గా దీన్ని విభజించి ఈ మహాప్రవేశము ఏమిటి అంటే భగవద్ విషయాన్ని మనం ఎందుకు అసలు చదువుకోవాలి అనేటువంటి దానికి ఒక పూర్ణ రంగాన్ని మానసికంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే. ఏమిటి అంటే ఎందుకు మనం చదువుకోవాలండి అని అంటే ఆప్తతమత్వము అని ఒక మాట ఉందండి సంప్రదాయంలో. ఆప్తులు అనే ఒక మాట ఉంది. ఏమండి వారు మాకు చాలా ఆప్తులండి అని వాడుతూ ఉంటాం మనం. అసలు ఆప్త అనేటువంటి మాటకి అర్థం ఏమిటి అంటే యథార్థ దర్శిత్వే సతి యథా దృష్టార్థవాదిత్వం ఆప్తతమత్వం. యథా అర్ధదర్శిత్వే సతి, మనం ఏది ఎలా దర్శించామో దాన్ని యథాదృష్టార్థవాదిత్వం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పడానికి ఆప్తతమత్వము అని పేరు. అంటే మనవాడ పైవాడ, వీడికైతే మంచి చెప్దాం వాడికైతే వేరుగా చెప్దాం, ఇలాంటి భావాలు మనసులో అణుమాత్రం కూడా రాకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నేను చెప్పేది సత్యము, సత్యం సత్యం పునఃసత్యం 3 సార్లు మనకి కోట్లల్లో కూడా 3 సార్లు అనిపిస్తూ ఉంటారు చూడండి. అంటే దాన్ని దృఢీకరించడము అన్నమాట. అది అలా చెప్పేటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి ఆప్త తములైనటువంటి వారు. అంటే వారు ఏదైతే వారి జీవన దశలో అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్నారో దానిని మనకి అందించినటువంటి వారు. ఏదో ఊహించేసి చెప్పినటువంటిది కాదండి. యదా అర్ధదర్శిత్వే సతి, వారు ఎలాగ పరమాత్మని దర్శించారో దానిని చూసినట్లుగా మనకు అందించారు కాబట్టి వారు ఆప్తులు అయ్యారు. కాబట్టి మనం లోకల్లో అందరినీ కూడా ఆప్తులు అనలేమండి. మన బాబు కోరి మనం చెడు చేస్తే కూడా చెప్పి దాన్ని సవరింప చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళే ఆప్తులవుతారు. నమ్మాళ్ళవార్లు అలాగా మనం చేసేటువంటి మన జీవన యానంలో ఏ దోషాలు జరుగుతున్నాయో వాటన్నిటినీ పోగొట్టుకోండి అని, పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించండి అని చెప్పారు కాబట్టి వారు మనకి ఆప్త తములు అయ్యారు. ఈ తర తమ అనే ప్రత్యయాలు ఉన్నాయండి మనకి. కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఏవో అంటారు కదండి. అందులో ఇద్దరి మధ్యలో ఉంటే తర అంటారు, చాలా మంది మధ్యలో ఉంటే తమ అంటారు. ఆప్తులు, ఆప్తతరులు, ఆప్త తములు. ఆప్త తమ అంటే అందరిలోకి అన్నమాట. మొత్తం అందరిలోకి మనని బాగు చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నటువంటి మహానుభావులు నమ్మాళ్ళవార్లు కాబట్టి వారిని ఆప్తతములు అని అంటాం. అలాంటి వారు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ భగవద్ విషయంలో ఇవాళ మనం శ్రీ 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 చిన్నజీయర్ వారి చేత అనుగ్రహింప చేసుకున్నటువంటి వాక్యారంభంలోకి ఈ వాటికి మనం వచ్చాము అన్నమాట. ముందుగా ఆ మహావాక్యాన్ని పఠించుకొని దాని అర్థాలలోకి వెళదాం. మహాప్రవేశం అని చక్కటి పేరు పెట్టారండి. ఎందుకంటే ఇది సామాన్యమైన గ్రంథము కాదు, ఏదో చిన్నగా చదివేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకునేది కాదు, వినేసి వదిలేద్దాం అనేటువంటి గ్రంథము కాదు. విన్నదానిని మనసుకి పట్టించుకుని మనసులోకి వచ్చిన దానిని ఆచరణ పర్యంతము చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతామండి, ఇంతమందిని కూడా
ఒక సాత్విక ప్రవృత్తిని అలవాటు చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. మనం సాత్వికులం అయితే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని కూడా మనం సాత్వికంగా మార్చగలిగినటువంటి వాళ్ళై ఉంటాం. అంత గొప్ప, అంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థితిని కలిగించేటువంటి వాక్యాలు ఉన్న శ్రీయపతులు గ్రంథము కాబట్టి వీటికి మహా ప్రవేశము అనేటువంటి పేరు. ఈ మహా అనే దానికి అర్థం అదండి. త్రికరణ శుద్ధిగా మనలో ఇంతవరకు ఉండేటువంటి కామక్రోధ లోభమోహ మదమాశ్చర్యాదులని మనకు ఉన్నాయి అని తెలుసు, మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేమని కూడా తెలుసు. కానీ ఒక ప్రయత్నం అనేటువంటిది చేసి ఇవాళ ఇలా చేసి పాటిస్తే దీని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని అనుభవ పర్యంతం కూడా మన జీవితాన్ని మనం మలుచుకోవడానికి ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి అత్యద్భుత గ్రంథము కాబట్టి అందులో ప్రవేశిస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి మహా ప్రవేశము అనేటువంటి పేరు పెట్టారండి. ఇందులో 3 శ్రీయపతులు ఉన్నాయి. శ్రీయపతి అంటే మన ఇప్పుడు భాషలో 3 అనుబంధాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఏదైనా ఒక గ్రంథాన్ని గురించి ఇంట్రడక్షన్ మామూలుగా ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ 3గా పరిచయం చేశారు అనమాట. వాటిని శ్రీయపతి అనే పదంతో మొదలయ్యాయి కాబట్టి శ్రీయపతులు అని అన్నారు. శ్రీయః పతి, లక్ష్మీదేవికి భర్త గారు అని అర్థం అనమాట. అంటే అమ్మతోటి ఈ గ్రంథం మొదలవుతోంది అని. ఈ గ్రంథంలో చాలా విశేషం ఏమిటి అంటే ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకము. తిరువాయిమొഴി అంటే ద్వయమంత్రాన్ని చెప్పినటువంటి గ్రంథము. ద్వయమంత్రము అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే, శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. అమ్మతో మొదలవడము, పురుషకారము మన సిద్ధాంతానికి వెన్నెముక లాంటిది. శ్రియః పతి, అమ్మ పేరుతోటి ఇది మొదలైంది కాబట్టి ఇందులో ద్వయమంత్రార్థం ప్రతిపాదింపబడుతోంది కాబట్టి ఈ అనుబంధానికి శ్రియపతి అనేటువంటి మొదటి మాటని పెట్టారు. ఆ వాక్యం చూడండి, పెద్ద పెద్ద వాక్యాలు అన్నమాట. శ్రియపతియాయ్ అవాప్త సమస్త కామనాయ్ సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాన సర్వేశ్వరన్ మారి మారి பல பிறப்பும் பிறந்து எங்கிரப்படியே ஜென்ம பரம்பரைகளிலே தோள் மாறி நித்திய சம்சாரியாய் போந்த இவரை அடியை அடைந்துள்ளந்தேரி ஈரின்பத் திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினான் என்னோ முதலிலே தன் திருவாயாலே சொல்ல வல்லராம்படியாக முதலடியிலே విశేష కటాక్షం పణ్ణి. ఇదంతా మహావాక్యం. ఇందులో 5-6 వాక్యాలు లోపల ఉన్నాయన్నమాట. కామాలు ఇవన్నీ కూడా. పేజ్ నెంబర్ చెప్పగలరా? పేజ్ నెంబర్. విశేష కటాక్షం పణ్ణి అరుళినాన్, అక్కడ కూడా కామాయేనండి, కానీ అంతవరకు మనం చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇందులో మొట్టమొదటిది సర్వేశ్వరుడు అనేటువంటి పదం దాకా మనం అర్థం చెప్పుకుందాం. శ్రీయపతియాయ్, ఆయన లక్ష్మీదేవికి వల్లభుడు, పతి భర్త. అవాప్త సమస్త కామనాయ్, కామము అంటే కోరిక, సమస్త కామములు అంటే అన్ని కోరికలు. ఆప్త సమస్త కాముడు, కోరికలు తీరినవాడు. అవాప్త సమస్త కాముడు, తీరవలసిన కోరికలు లేనివాడు. చాలా విశేషమైనటువంటి ప్రయోగంగా దీన్ని చెప్తారు. కోరిక అని ఉంటే అది తీర్చుకోవాలి అనే ప్రయత్నం ఉంటుంది. పరమాత్మకి తీరవలసిన కోరికలు ఏమీ లేదు, అన్ని కోరికలు తీరిపోయిన వాడే. కాబట్టి ఇది చెయ్యాలి అని ప్రత్యేకంగా ఒక కోరిక, అది తీర్చుకోవాలనే ప్రయత్నం ఆయనకి లేదు. అంటే అసలు ఆయనలో ఏ లోటు లేనటువంటి వాడు. అవాప్త సమస్త కామనాయ్, అది 2వ గుణం. సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మక నానా, కళ్యాణ గుణాలన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయి. కళ్యాణ గుణాలు అంటే ఏమిటి? భగవత్ శబ్దము చెప్పేటువంటి జ్ఞాన శక్తి బల ఐశ్వర్య వీర్య తేజస్సులు భగవత్ శబ్దార్థంగా చెప్పితే, దానితో పాటు దోష భోగ్యత్వము, అవతల దోషం ఉన్నా కూడా ఆవు ఎలాగైతే ఈనటువంటి దూడ మీద ఉండేటువంటి రక్తమాంసాదులని, రక్తాన్ని తన నాలుకతోటి భోగ్యంగా
స్వీకరించి దానిని శుభ్రం చేస్తుందో, అలాగ దోషాలతో ఉన్న మనని, మన దోషాలు తాను పోగొట్టి మనని పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవస్వరూపంగా చేసేటువంటి గుణం కలిగిన వాడు అని చెప్పే గుణానికి దోష భోగ్యత్వము అని పేరు. ఈ పదాలు ఇంకా మనకి తరచుగా వస్తుంటాయి కాబట్టి ఇన్నిసార్లు చెప్పుకుంటున్నాం. దీనినే వాత్సల్యము అంటారండి. వత్స అంటే ఆవు దూడ అని అర్థం. వాత్సల్యము ఆవు దూడ యందు ఆవు కనపరిచే భావం కాబట్టి ఆ గుణానికి వాత్సల్యము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. అంటే దోష భోగ్యత్వము. ఇంకా చాలా సౌశీల్య, సౌలభ్య, జ్ఞాన, శక్తి ఇత్యాది గుణాలన్నీ కూడా, స్వామిత్వ, ఎన్ని గుణాలో చెప్పుకుంటాం తర్వాత మనం. ఇవన్నీ కళ్యాణ గుణాత్మకనాన సర్వేశ్వరన్. సర్వేశ్వరుడు అంటే అందరికీ కూడా ఈశ్వరుడు. అందరికీ ఈశ్వరుడు అని అంటే అర్థం ఏమిటండి అంటే, మొత్తం బ్రహ్మ రుద్రేంద్రాదుల దగ్గర నుంచి సృష్టి మొత్తానికి ఆయనే ఈశ్వరుడు. సిద్ధాంతంలో ఈశ్వర అనేటువంటి శబ్దాన్ని ఉపయోగిస్తే శివుడు అని అర్థము కాదు. ఈశ్వరత్వము అంటే నియమన సామర్థ్యము. ఇది మనం బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈశ్వరుడు అంటే నియమన సామర్థ్యము కలిగిన వాడు. అందరం అందరికీ అన్నీ చెప్పలేమండి. మనం ఉన్నాం అనుకోండి, ఒక్కొక్కళ్ళు అవతల వాళ్ళని శాసించి చెప్పి పని చేసుకోగలుగుతారు. కొంతమంది అబ్బాయి ఏం చెప్తానులే మనమే చేసేసుకుందాం అనుకుంటారు. మన మనస్సుల్లో స్వభావాల్లో రకరకాలు ఉంటాయి కదండి. అవతల వాళ్ళని నియమనం చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యము అందరికీ ఉండదు. పరమాత్మకి అలాంటి ఒక విలక్షణమైనటువంటి లక్షణం ఉంది కాబట్టి ఈశ్వరత్వము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈశ్వరుడు అంటే నియమన సామర్థ్యము కలిగినటువంటి వాడు అని. శ్రీయపతియాయ్. ఏదైనా ఒక గ్రంథాన్ని మొదలు పెట్టేటప్పుడు శ్రీకారంతో మొదలు పెట్టడం అనేది ఒక శుభంకరమైనటువంటిది. మనం ఏదైనా రాసేటప్పుడు కూడా చూడండి, శ్రీరస్తు అని తర్వాత శుభమస్తు, అవిఘ్నమస్తు అన్ని వచ్చిన శ్రీతోటి మొదలు పెడతాం. ఇలా అత్యద్భుతమైనటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని కూడా శ్రీయపతి అనే పదంలో శ్రీయ లక్ష్మీదేవి అనేటువంటి పవిత్రమైన శబ్దంతో మొదలు పెట్టడం కూడా ఒకటి ఉంది అన్నమాట. మనకి ఈ భగవద్ విషయ నిర్ణయ ప్రకారము అంటే వడక్కు తిరువేది పిళ్ళై నంబెళ్ళయ్య గారి యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని మనకు అందించారే, వీరి యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారము నమ్మాళ్వార్లను కూడా మన జీవకోటికి ప్రతీకగా తీసుకుంటున్నారు. అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నమ్మాళ్వార్లు అంటే విశ్వక్సేన అంశ వారు వచ్చారు అంటే అంత దివ్యమైన మహాత్మ్యం కలిగినటువంటి వారిని అనుగ్రహించడం అది గొప్ప కాదండి. మనలాంటి వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తే అది ఆయనకు గొప్ప. కాబట్టి ఆయన ఎలాంటి దోషాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళైనా సరే వాళ్ళ దోషాలు పోగొట్టి నేను రక్షిస్తాను అనగలిగినటువంటి నిత్య సంసారి ఒక మాట వాడారు. అంటే మనలాంటి వారే నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా అని వ్యాఖ్యానంలో. ఇది దేనికండి ఈ అర్థం చెప్పుకోవడం అంటే మనకి ధైర్యం కలగడానికి. ఎంత పాపభూయిష్టమైనటువంటి జీవితం గడిపినా కూడా పెరుమాళ్ళని గనక శరణాగతి చేస్తే మోక్షాన్ని అనుగ్రహిస్తారు అనే ధైర్యం మనకి కలగడానికి ఆళ్వార్లు కూడా మనలాంటి వారే, నిత్య సంసారియే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ సర్వేశ్వరం వరకు ఉండేటువంటి వాక్యంలో 4 విశేషణాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి శ్రీయపతియాయ్, రెండవది అవాప్త సమస్త కామనాయ్, మూడవది సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాన, నాలుగవది సర్వేశ్వరన్ ఈశ్వరుడు, అన్నిటినీ నియమించగలిగినటువంటి వాడు. కాబట్టి 4 విశేషణాలు ఇందులో మనకి చెప్పారు. ఈ 4 విశేషణాలకు కూడా పెద్దలు మళ్ళీ అసలు ఈ వాక్యాన్నే పెద్దలు పండితులు అయితే అద్భుతంగా 2-3 రోజులు వివరణ ఇస్తారండి. మనకు అంత సామర్థ్యము లేదు. మనకు ఊరికే దాని ప్రవేశం తెలుసుకుంటే చాలు అనేటువంటి సిద్ధాంతం కాబట్టి యథాశక్తి మనం చెప్పుకుంటున్నాము అన్నమాట. వీటినిట కింద నుంచి పైకి చెప్పుకోవాలట.
పైనుంచి కిందకి చెప్పుకోవాలట. దీనిని ఆరోహణ అవరోహణ అని 2 మాటలు ఉన్నాయి. ఆరోహణ అంటే మెట్లు ఒక్కొక్కటి పైకి వెళ్ళడం. అంటే ఎలాగా? శ్రీయపతియాయ్ అవాప్త సమస్త కామనాయ్ సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాయ్ సర్వేశ్వరన్, ఇలా కింద నుంచి మనం పైకి వెళ్ళడం అన్నమాట. అదే పైనుంచి కిందకి రావడాన్ని అవరోహణ అంటారు. అవరోహణ అంటే దిగి వచ్చుట అని అర్థం. అవతారము అంటే స్వామి కిందకి దిగి వచ్చాడు, పరాత్పరుడైన స్వామి కిందకి దిగి వచ్చాడు కాబట్టి దానికి అవతారము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. అవ అంటే కిందకి దిగి వచ్చుట అని అర్థం. అవరోహణ క్రమం అంటే ఆయన సర్వేశ్వరుడండి, ఆయన సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకుడండి, ఆయనకి తీరవలసిన కోరికలు లేవండి, ఆయన శ్రీయప్పతి అండి. అట్నుంచి వచ్చామన్నమాట. ఇట్నుంచి వెడితే ఆరోహణము, అట్నుంచి వస్తే అవరోహణము అని అంటారనమాట. అందులో ఆరోహణ క్రమంలో మనం ముందు అర్థం చెప్పుకుందాము. శ్రీయప్పతియాయి, ఆయన లక్ష్మీదేవికి భర్త అవడం వలన ఒకటి మన సిద్ధాంతానికి పురుషకారము అనేటువంటిది చాలా మూలమైనటువంటిది. పురుషకారము అంటే అమ్మ మన గురించి సర్వేశ్వరుడికి రికమెండ్ చేయడం అన్నమాట. ఇదిగో వీడొచ్చాడు. ఎందుకంటే ఆ స్త్రీ అనే పదంలోనే అన్ని అర్థాలు ఉన్నాయని మనం చాలా చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. వింటుంది, వినిపిస్తుంది అనే 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. మన గోడు ఆవిడ వింటుంది, అది స్వామికి మళ్ళీ వినిపిస్తుంది. అలా వినిపించేటప్పుడు చెప్తుంది, కిమేతత్ నిర్దోషక్క జగతి. ఏమిటండి తప్పు చేశాడు వాడు అంటారు. ఏమిటండి మాట్లాడతారు, తప్పు చేయని వాడు ఎవడుంటాడండి అని నెమ్మదిగా భర్త గారిని లాలిస్తూ సంతానాన్ని రక్షించేటువంటి ప్రయత్నము చేసేటువంటి తల్లి. అలాంటి ఆవిడ భర్త అయ్యేటప్పటికి ఆవిడ యొక్క లాలిత్యానికి మురిసిపోయి వీడిలో ఉండేటువంటి దోషాలను పట్టించుకోవడం మానేస్తాడు. అది అంత వైశిష్ట్యం అన్నమాట. శ్రీయపతియాయ్ ఎక్కడ దీనికి చాలా వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయండి. మిగిలిన చోట నేను అంత డీపుగా వెళ్ళట్లేదు, పరిచయం చేసుకుంటూనే మనం ముందుకు వెళుతున్నాము అని. ఎందుకంటే శ్రీస్తవంలో పూరేశులు అంటారు, యస్యా వీక్ష్య ముఖం. ఆయన ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు అని ఆవిడకేసి చూస్తాటండి ఒకసారి. కానివ్వండి అంటుంటారు. సరే అయితే నా పని చేస్తాట. అంటే ఆయన కూడా ఆవిడకి అంత విలువని ఇస్తాడు అనేటువంటిది. మనకదే శ్రీగుణ రత్న కోశంలో యద్భ్రూభంగ ప్రమాణం స్థిరచర రచన తారతమ్యే మురారే. భ్రూభంగ ప్రమాణం ఒక్కసారి ఆవిడ చెప్పక్కర్లేట నోటితోటి చేయనా అంటే అంటుంటా ఒకసారి. సరే అంటే చేసేయండి అని కనుబొమ్మల కదలికలతోటే తన అంగీకారాన్ని తెలియజేయగలిగినటువంటి నియమన సామర్థ్యం కలిగిన లక్ష్మీదేవికి భర్త కాబట్టి ఆయనకి ఆ నియమన సామర్థ్యం వచ్చింది. అంత లింక్ తీసుకురావాలన్నమాట మనం దాన్ని. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, ఈవిడ పురుషకార్యం చేసినా కూడా ఆ మనలో దోషాలే చూసి ఆయన నేను క్షిపామి నక్షమామి, ఏం చేయను, నేను వెళ్ళి శిక్షించేస్తాను అది అని చెప్పి భగవద్గీతలో చెప్పాడు కదా. క్షిపామి ఏ లోకాల్లోకో ఎక్కడికో నేను పంపించేస్తాను, అది ఇది అని. అంటే అలాగ మీరు చెయ్యవచ్చునా? నిర్దోషః తప్పు చేయని వాడు ఎవడండి లోకంలో? ఇది ఉచితై ఉపాయై విస్మర్య, మంచి ఉపాయాలతోటి, అంటే తన స్పర్శతోటి, తన అందముతోటి, తన భ్రూ విభ్రమాదులతోటి ఆ వ్యక్తిని తన అధీనంలోకి తెచ్చుకొని రక్షించండి అంటే కాదనలేక రక్షించి పాడేస్తాం. అంత ఉపకారం చేస్తుంది కాబట్టి ఆ శ్రీయ అని ఆ పదాన్ని ముందు ఉపయోగించారు అనేటువంటిది అలా తీసుకోవాలి. అలాంటి ఆవిడికి భర్త కాబట్టే అవాప్త సమస్త కామనాయ్, అన్ని కోరికలు తీరిపోయాయి. ఆయనకి తీరవలసిన కోరికలు లేనివాడు అని జాగ్రత్తగా అర్థం చెప్పుకోవాలి. కోరికలు తీరినవాడు అని చెప్పుకోకూడదు. తీరవలసిన కోరికలు లేనివాడు, అసలు కోరికే లేదు. ఉంటే అది తీరడమా తీరకపోవడమా అనేటువంటి. ఇక్కడ అసలు కోరికే లేదనమాట. ఏమండి అలా ఉంటారా? ఉంటారండి. 3వ గుణం
సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మక నానా. ఎందువల్లంటే ఆయనలో ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయో. ఈవిడ ఒక్కసారి ఇలా అనుమతి ఇచ్చేటప్పటికి ఆయనలో ఉన్న కళ్యాణ గుణాలన్నీ అలాగ విస్ఫోటాన్ని చెందుతాయి. విస్ఫోటం చెందడం అంటే అనురూపంగా ఉండేటువంటిది బాంబులు అవి ఉంటాయి చూడండి, చిన్న శక్తి ఉంటుంది, అది ఒక్కసారి పేలి మొత్తం శక్తిని చూపించినట్లుగా ఈయనలో ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణాలు అమ్మ వల్ల మిగిలిన కోరికలు ఏమీ లేకపోవడం వల్ల కళ్యాణ గుణాలు అనేవి విజృంభిస్తాయి. అంటే ఒకటో మెట్టు నుంచి రెండో మెట్టు నుంచి మూడో మెట్టుకు వెళ్ళాం అనమాట. కళ్యాణ గుణాలన్నీ ఒక్కసారి విజృంభించేటప్పటికి సర్వేశ్వరనాయ్ అన్నిటికీ నియమన సామర్థ్యం ఆయనకి వచ్చేస్తుంది, అన్నిటినీ నియమించగలుగుతాడు. దీనిని ఆరోహణ క్రమము అంటారు. అంటే 1, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4. ఇంకా అవరోహణ క్రమము అంటే 4, తర్వాత 3, తర్వాత 2, తర్వాత 1 కిందకి దిగిరావడం అనమాట. దాన్ని ఎలా చెప్పుకోవాలండి అంటే ఆయన సర్వేశ్వరుడండి, ఆయన అన్నిటినీ నియమించగలిగిన సామర్థ్యం కలవాడండి. ఎలాగండి అంతలా ఎలా చేయగలడు? సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకుడండి. మూడో గుణం చెప్పాలి, మూడోది చెప్పాలన్నమాట. ఆయనలో అనేక రకాలైనటువంటి కళ్యాణ గుణాలన్నీ ఉన్నాయండి. ఎలా వచ్చాయండి అన్ని గుణాలు? ఆయన అవాప్త సమస్త కాముడండి, తీరవలసిన కోరికలు లేనివాడండి ఆయన. ఎందువల్లండి అలాగా? శ్రీయప్పతియాయ్, ఆయన లక్ష్మీ భర్త అండి. అలా పైనుంచి కిందకి రావడం అన్నమాట. అంటే ఇందులో ఒక్క వాక్యంలో మనకి ఇది నంబిళ్ళై వ్యాఖ్యానంలో ఉండేటువంటి వైభవం అండి. 4 గుణాలు పరమేశ్వరుడికి పరమాత్మకి చెప్తే, మన సిద్ధాంతంలో పరమేశ్వరుడు అంటే చాలా చక్కగా నియమించగలిగిన వాడు. పరో మా, ఆయన్ని మించిన పరుడు లేడు, ఆయనే చివరి మెట్టు అన్నమాట. అనడానికి పరమేశ్వర శబ్దం వాడతారు కానీ లోకంలో పరమేశ్వర శబ్దం యొక్క అర్థం కాదు ఇక్కడ. కాబట్టి 2 పద్ధతులు చెప్పుకున్నాం. శ్రీయప్పతి కాబట్టి, తీరవలసిన కోరికలు లేనివాడు కాబట్టి, కళ్యాణ గుణాలన్నీ విజృంభించి లోకాన్ని నియమిస్తాడు. అది ఆరోహణ క్రమము. లోకాన్ని నియమించగలుగుతున్నాడంటే అన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉండడం వల్ల, ఏ తీరవలసిన కోరికలు లేకపోవడం వల్ల, లక్ష్మీదేవికి పతి అవ్వడం వల్లనే అది సాధ్యం అవుతుంది. ఇలా 2 విశేషణాలను మనకి ఆ 4 విశేషణాలలోనూ చెప్పారనమాట. ఇంకొకటి చెప్పారు, ఇంకొక విశేషాన్ని ఒకదాన్ని చెప్పారు. అది ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక గ్రంథాన్ని మనం చెప్పుకునేటప్పుడు వస్తు నిర్దేశము అని అంటారన్నమాట. ఆసీహి, వస్తు, నమస్కార ఇత్యాదులు మొదటిలో ఉండాలి అని ఒక గ్రంథ రచనకి ఒక నియమం ఉందండి. 1 ఆశీస్సు ఉండాలి, లేకపోతే అంటే మంగళాంతాని, మంగళాదీని, మంగళ మధ్యాని, మంగళాంతాని కావ్యాని అని ఒక జనరల్ రూల్ అండి మొదలు పెట్టారు. మంగళ మధ్యాని ఎన్నో సార్లు వస్తుంది ఆ లక్ష్మీ విశిష్టత్వం. అలాగే మంగళం అంతంగా పూర్తి అవుతుంది. ఇది జనరల్ రూల్ అన్నమాట. ఒక కావ్యం చెప్పేటప్పుడు ఎందుకండి మనం కావ్యాన్ని చదువుకోవాలి అంటే పెద్దలు చాలా విశేషాలు చెప్పారు. ఏం చెప్పారు అంటే, కావ్యం ససే, ఇది చదువుకున్నాము అంటే గొప్ప కీర్తి వస్తుంది. భగవద్ విషయం సేవించారండి అబ్బా అంటుంది లోకం, అంత పేరు వస్తుంది అన్నమాట. ఇది లౌకిక అలౌకిక ఫలాలు రెండిటినీ కూడా ప్రసాదిస్తుందండి. నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, ఎప్పుడో పరంపదం రావడం కాదు, సర్వార్ధదం శ్రీ శటగోపవాంగ్మయం అని చెప్పుకున్నాం. కావ్యం యశసే అర్ధకృతే వ్యవహార విదే శివేత రక్షతయే సద్య పరనిర్వృతయే కాంతా సంమితతయా ఉపదేశయుజే. ఇన్ని గుణాలు చెప్పారండి. ఒక గ్రంథాన్ని చదువుతున్నాము అంటే దాని వల్ల మనకి ఇన్ని లాభాలు కలుగుతాయి. 1 యశస్సే, యశస్సు కలుగుతుంది. భగవద్ విషయం సేవించారు అనేది జీవితానికి చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి కీర్తండి, సామాన్యమైనటువంటి విషయము
కాదు, చిన్న చిన్న గ్రంథాలు కాదు, భగవద్ విషయాన్ని సేవించారా అని ఏససే మొట్టమొదట ఒక కీర్తి వస్తుంది. అర్ధకృతే, అర్ధము ప్రయోజనము లభిస్తుంది అని ఒక సామాన్యార్థం. తర్వాత ధనాన్ని కూడా ఇస్తుందండి. మహాపండితులై పడతారు, ఉపన్యాసాలు అవి చెప్పుకుంటారు, సమాజంలో గౌరవింపబడతారు, సన్మానాలు పొందుతారు, ఎంతో గొప్ప స్థానాన్ని పొందుతారు. అర్ధకృతే వ్యవహార విదే, మూడో లక్షణం ఉందండి. అసలు ఎలా బ్రతకాలో నేర్పుతుందండి ఒక కావ్యం మనకి. అడుగడుగునా రేపు ఈ భగవద్ విషయ పాసురాలు చదువుకుంటున్నప్పుడు ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించాలి, మనలో ఉండేటువంటి చెడు గుణాలని మనం పోగొట్టుకునే ప్రయత్నం ఎలా చెయ్యాలి, పండితులతోటి భాగవతోత్తములతోటి ఎలాగ మనం పరిచయాలు కలుగ చేసుకోవాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక గ్రంథ పఠనం వల్ల మనకి కలుగుతాయి. అలా కలిగేలా చెప్పేదైతేనే అది అత్యద్భుతమైనటువంటి గ్రంథంగా చెప్పబడుతుంది అనేటువంటిది. వ్యవహార విదే, వ్యవహారము మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను, సరదాకి మళ్ళీ చెప్పుకుందాం ఒకసారి. రామాయణం చదివితే లోకజ్ఞానం వస్తుంది అని ఒకసారి మనం ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం. ఆల్రెడీ 3 ఏళ్లలో 2-3 సార్లు చెప్పుంటాను, అయినా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్పుకుంటున్నాము అన్నమాట. స్టేషన్ లో రైలు ఒక అరగంట ఆలస్యంగా వస్తుంది అంటే ఒక ఆయన రామాయణం బుక్ తీసారు, చదువుకుంటూ కూర్చున్నట్టు. ఆ పక్క ఆయన ఏంటండి బాబు స్టేషన్ లో కూడా రామాయణం చదువుతారు మీరు అన్నట్ట. ఈయన నవ్వి ఊరుకున్నట్టు. రైలు వచ్చేసింటారు, రైలు వచ్చాక ఈ రామాయణం చదివాయని ఎక్కేశారట. ఈ ఎందుకండి బాబు ఇక్కడ కూడా చదువుతారు అన్న ఆయన కూడా రైలు ఎక్కేసాట. ఆయన భార్య కింద ఉండిపోయింటారు. రారా, 2 గంటలు నడుస్తావేంటి, త్వరగా రా, రైలు బయలుదేరుతుందని ఆవిడ మీద స్టేషన్ లో కూడా అధికారాన్ని అతను చూపిస్తున్నట్ట. సరే అందరూ కలిసి ఎలాగైతే ఆవిడని రైలు ఎక్కించేశారు. ఎక్కి కూర్చున్నాక అప్పుడు ఏం చెప్పారట, వ్యవహార విదే, వ్యవహారం తెలుస్తుందండి. ఎందుకో తెలుసా, రామాయణంలో గుహుడు నావని తీసుకుని వచ్చినప్పుడు రామచంద్ర స్వామి ముందు తాను ఎక్కేసి కూర్చోలేదండి. లక్ష్మణ వదిన్ని ఎక్కించు, నువ్వు ఎక్కు, నేనెక్కుతాను. బాధ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తి తన బాధ్యతను తీర్చుకున్న తర్వాత మిగిలినటువంటి వారికి చెప్పాలి. అదే మీరు రామాయణం చదువుకుని ఉన్నారనుకోండి, మీ ఆవిడ్ని ముందు ఎక్కించి మీరు తర్వాత ఎక్కేవారు. అంటే ఆ బాధ్యత మీకు తెలిసేది. ఇది లోక జ్ఞానాన్ని ఇస్తుందా కావ్యం? తప్పకుండా ఇస్తుంది. ఎక్కడెక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో అక్కడక్కడ అది ఎలాగా చెప్తుంది. సీతామాత రామచంద్ర స్వామికి ఒక సలహా ఇస్తుంది, కానీ సలహా ఇచ్చినట్లు ఇవ్వదాడు. మీకు అన్నీ తెలుసు, మీకు ఎక్కడెక్కడ ఎలా నడవాలో తెలుసు, అయినా స్త్రీ చాపలాదేత ఉదాహృతమ్మే, ఏదో నేను నా చాపల్యంతో కొంత అడుగుతున్నాను, ఎందుకండి ఇలా చేశారు అంటుంది. ఏదో ఒక ప్రశ్న, ఆ టాపిక్ వేరనుకోండి. ఆ అడిగే పద్ధతి చూడండి. ఎందుకు ఇలా చేసావు అంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకుంటారు, అక్కడితో అయిపోతుంది. మామూలుగా అలా కాదు. ఏమంటే మీకు తెలుసు అనుకోండి, నాకు అర్థం అవ్వలేదు మీరు ఎందుకు ఇలా చేశారో అంటే మాట్లాడడంలో ఉండేటువంటి లౌక్యం అది మరి ఊరికే చదివేసుకు వెళ్ళిపోతే ఏం లాభం అండి. ఆ చదువుకున్న దాన్ని మొట్టమొదటే చెప్పుకున్నాం, మన జీవితాలలో అన్వయింప చేసుకోవాలి. అప్పుడే ఆ కావ్యానికి ఒక లాభం అనేటువంటిది ఉంటుంది. వ్యవహార విదే, ఇలాంటివి కొన్ని 100 ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. శివేతరక్షతయే, శివ అంటే మంగళకరము అని అర్థం అండి. శివ ఇతరములు అంటే అమంగళాలు, వాటిని పోగొడుతుంది. ఇంట్లో ఈ భగవద్ విషయ గ్రంథాన్ని పెట్టుకోవడం వల్ల ఎంత పవిత్రత కలుగుతుందో. గోపాలాచార్య స్వామి వారు ఒక ఆయనకి భగవద్ విషయం సెట్ ఇస్తున్నారు. అంటే ఆయన అన్నారు, నాకు ఒక అక్షరం రాదండి, నేను చదువుకోలేనండి, నాకు వద్దండి ఈ పుస్తకాలు అన్నారు ఆయన. అంటే ఆయన చెప్తుంటే స్వయంగా విన్నాం. ఇవి పెరుమాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోండి, రోజు పెరుమాళ్లతో పాటు ఈ భగవద్ విషయ కోశానికి కూడా ఒక హారతిచ్చి దండం పెట్టుకోండి, అది మీ ఇంటికి సర్వ శుభాలని చేకూరుస్తుంది. శివ ఇతర అమంగళాలని క్షతయే పోగొడుతుంది, చాలా శుభాలని కలగజేస్తుంది. అంతేకాదు సత్యం చదువుతుంటేనే ఒక ఆనందం కలుగుతుంది. ఆ అర్థం తెలుస్తుంది
ఆగిపోయి ముందుకు వెళ్ళదు. గోపాలాచార్య స్వామి వారు రామాయణం చదువుతూ చదువుతూ 2-3 చోట్ల అలా ఆగిపోయేవారు. ఎందుకు ఆగిపోయారా అని చూస్తే అక్కడ అమ్మని రామచంద్ర స్వామి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడే సందర్భం అన్నమాట. ఇంకా ఇంత మాట అన్నాడా ఇలాంటి తల్లిని అని మనస్సంతా ఆర్ద్రం అయిపోయి ముందుకు వెళ్ళేది కాదు. దాన్ని పరనిర్వృతి అంటారండి. అంటే అది మనం సినిమా ఉందనుకోండి, సినిమా చూస్తూ ఏడ్చేవాళ్ళు లేరండి మామూలుగా. అదేమిటి సినిమా చూస్తే మనం ఏడవడందుకు మధ్యలో? అది ఏమవుతుంది, మన మనస్సు ఆ కథలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ కష్టపడే ఆవిడ మనమేనేమో అన్నంత బాధ వచ్చేసేసి మనం వాళ్ళు ఇక్కడ పిండేస్తూ ఉంటాం అంత. ఆ తర్వాత వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు, యువతలకు వస్తారు, యాక్షన్స్ చేసుకుంటారు, అది వేరు విషయం. కానీ అనుభూతి అనేటువంటిది సద్య పరనిర్వృతయే. పరనిర్వృతి చెప్పలేనంత ఆనందం కలుగుతుంది. అది ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తారు ఒక కథలో. ఏమిటంటే 2 అన్నదమ్ముల మధ్య కొన్ని వస్తువులు పెట్టి ఇద్దరు తీసుకోండిరా అన్నారు. ఒకడేమో చాలా తెలివైన వాడు, మంచి మంచివన్నీ ఇది నాది ఇది నాది ఇది నాది అన్ని వాడే తీసేసుకుంటున్నాడు. ఈ 2వ వాడు నవ్వుతూ కూర్చున్నాడు. అప్పుడు వీడికి అనుమానం వచ్చింది, ఏమిట్రా అన్ని నేను తీసేసుకుంటున్నాను కదా, నువ్వు ఏం మాట్లాడవేమిట్రా అంటే, నువ్వు నా వాడివి అన్నట్టంట. అయిపోయింది. నీ దగ్గర ఎంత గొప్ప గొప్ప ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నావే అయిపోతాయి. ఆ భావం వచ్చేటప్పటికి ఎంత నిర్వృతి అంటే ఆనందం అదనమాట. అలాంటి సద్య పరనిర్వృతయే కాంతా సంమితతయ ఉపదేశయుజే. ఒక భార్య ప్రేమ కలిగిన సందర్భంలో భర్తతో ఎలా మాట్లాడుతుందో అలా మాట్లాడుతుందిటండి కావ్యం. జాగ్రత్తగా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. ప్రేమ కలిగిన వేళ అని ఒక మాట చెప్పారు. వాడు ఏదో ఆఫీసు నుంచి వచ్చి కైపోయి అక్కడ వర్క్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ ఏదో అవ్వలేదని ఉన్న స్థితిలో చెప్తే మనమే కూడా విరుచుకుపడేటువంటి సందర్భాలు ఉంటాయి కదా. అలా కాదు, ప్రేమగా మాట్లాడేటువంటి సమయంలో అది తను గనక కాంతా సంమితతయ అంటే మనకి చెప్పేటువంటి ఈ గ్రంథాలు కూడా 3 రకాలు ఉన్నాయి. ప్రభు సంహితము, మిత్ర సంహితము, వేద సంహితము, ఈ కాంతా సంహితము అని 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. ప్రభు సంహితము అంటే బై ఆర్డర్, ఈ పని చేయి అని చెప్పడం, వెళ్ళిపోవడం, అంటే అది వేదంలాగా ప్రభు సంహితము అంటారు. ఒక రాజు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా చేయడము అన్నమాట. అది మిత్ర సంహితము. ఇలా చూడు, నువ్వు రామాయణం చదువుకున్నావు కదా, ఆ చెడ్డ గుణాలు ఉండడం వల్ల రావణాసురుడు ఎలా అయిపోయాడు, మంచిగా నిలబడడం వల్ల రాముడికి ఎంత పట్టాభిషేకం లాంటివి ఎంత గొప్ప గొప్ప విషయాలు జరిగాయి అని ఒక ఫ్రెండ్ కి చెప్పినట్లుగా చెప్పడము మిత్ర సంహితము అంటారు. 3వది కాంతా సంహితము అంటారు. అంటే సూచన చేసి చక్కగా అందంగా వదిలేయడం. దాని గురించి చెప్పుకుంటే చాలా ఉంది. సూచనలు అర్థం కాకపోతే చేయగలిగింది కూడా ఏమీ లేదనుకోండి. ఇప్పుడు పక్కావిడ చక్కటి వడ్డాన్నం కొనుక్కుందండి, మంచి హారం కొనుక్కుందండి అని సూచిస్తాం అనుకోండి, ఓహో ఈవిడకు కూడా కావాలని ఉంది కాబోలోని వాడు తెలుసుకునేవాడైతే చేస్తాడో మాంతాడో, చాలా బాగుంది ఉద్ధరించింది అన్నాడు అనుకోండి, అయిపోతుంది అక్కడతోటి. కాబట్టి ఇది చాలా సున్నితమైనటువంటి భావాలు అన్నమాట. కాంత సంమితతయ ఉపదేశయజే, ఆ చెప్పడము అనేటువంటిది అలా ఉండాలి అని. ఇప్పుడు ఈ భగవద్ విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాము అని అంటే ఈ గ్రంథంలో చెప్పేటువంటి మన జీవనయానానికి ఉపయోగపడేటువంటి లక్షణాలన్నిటినీ కూడా మనము అన్వయించుకోగలమా లేదా? రోజు ఒక్కొక్క నెలలు ఒక్కొక్క గుణాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొంతవరకు మనం వీటి యొక్క విశేషాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. మనకు చాలా కోపం ఎక్కువ అనుకోండి, సపోజ్ ఏమండి మేము భగవద్ విషయం నేర్చుకుంటున్నామండి, కోపాన్ని తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము ఈ రోజు నుంచి అని ఒక ట్రైల్ వేశారనుకోండి, బాగా కోపం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ మౌనంగా ఉండాలి అనేది. ఆ మౌనం ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇంద్రియాల యొక్క తీక్షణత్వాన్ని అలా తగ్గించి 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 పెద్ద తిట్టుని చిన్న తిట్టుగా చేస్తుంది. కొట్టడంలోంచి మాటలోకి వస్తుంది అనమాట. తర్వాత అనవసరంగా అన్నామేన పశ్చాత్తాపంలోకి వస్తుంది అనమాట. అంటే నిన్ను నువ్వు నియమించుకోవడానికే మన కావ్యాలు శాస్త్రాలు అన్నీ ఏర్పడ్డాయి. ఊరికే చదివేసాం వెళ్ళిపోయాం, బుక్ రీడింగ్ నాకు అలవాటు ఉందని చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయే దాని వల్ల మనకేమీ లాభము లేదు అనేటువంటిది. 4 విశేషణాలని 4 రకాలుగా మనకి
పాఠ్యాంశాలుగా చెప్పినట్లుగా చెప్పారనమాట. శ్రీయపతియాయ్ లక్ష్మీదేవికి భర్తయ్యి అవాప్త సమస్త కామనాయ్ తీరవలసినటువంటి కోరికలు లేనటువంటి వాడై ఉండి. మరి ఇక్కడ మంగళాదిని మంగళమధ్యాని అని అన్నాం కదా, అందువల్ల శ్రీయపతి అనేటువంటి పదాన్ని ఆ శ్రీకారంతో దీన్ని మొదలు పెట్టారు అనేటువంటి విశేషణాన్ని మనకి చెప్పారనమాట. ఇందులో సౌలభ్య గుణము అనేటువంటి దాన్ని కూడా చెప్పారు. ఏమండి ఈ విశేషణాలలో అంత అర్థాలు దాగి ఉన్నాయా అని అంటే, ఒక కావ్యం రాసేటప్పుడు మొదటి వాక్యములోనే వస్తు నిర్దేశము అని ఒకటి ఉండాలి. అంటే నువ్వేమి చెప్పబోతున్నావు అనేది సూచనగా, కావ్యార్థ సూచనము అంటారు దాన్ని. కావ్యార్థ సూచనము దేని గురించి చెప్తున్నారండి? శ్రీయపతియాయ్ లక్ష్మీదేవి భర్త అయిన శ్రీమన్నారాయణుని గురించి చెప్తున్నాను. అంటే నారాయణ పరత్వాన్ని స్థాపిస్తున్నాను అనేటువంటి వస్తు నిర్దేశం చెయ్యబడింది. అంత అర్థం ఉందండి శ్రీయపతి అనేటువంటి ఒక చిన్న పదంలో అన్నమాట. అలాగే మొత్తం వాక్యం మనం చదువుకున్న తరువాత ఇంకా మిగిలిన ధర్మాలన్నీ ఏమున్నాయి అని, సర్వేశ్వరుడైనటువంటి స్వామి మారి మారి பல பிறப்பும் பிறந்து என்கிறபடியே ஜன்ம பரம்பரைகளிலே தோள் மாறி நித்திய சம்சாரியாய் போந்த ఇవరై వీరు అంటే ఇక్కడ జీవతత్వం తెలియబడింది. అర్ధపంచక జ్ఞానం కూడా ఉందేటండి ఈ విశేషణాలలో. ఎన్ని విశేషణాలు చెప్తున్నారో చూడండి. వ్యాఖ్యానంలో ఏదో 4 విశేషణాలు వేశారు పెరుమాళ్ళకు అనుకుంటాం, కాదండి. అందులో ఆరోహణ క్రమం ఉంది, అందులో అవరోహణ క్రమం ఉంది, అందులో మంగళాదీని అని మొదలు పెట్టే క్రమం ఉంది, అందులో అర్ధపంచక జ్ఞానం ఉంది, అందులో ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకత్వము ఉంది. ఇన్ని ఉన్నాయి ఒక్క వాక్యంలో. మామూలుగా హాయిగా 4 విశేషణాలు చదువుకుంటాం, అయిపోయింది అనుకుంటాం, కాదండి. మరి ఇంత విశేషం చెప్పిన వారి వైభవమా, వ్యాఖ్యాతృ చక్రవర్తుల వైభవమా? అంటే వ్యాఖ్యాతలకు అది తోచింది అంటే చెప్పిన వారి మనస్సుని అర్థం చేసుకున్న వ్యాఖ్యాతృ చక్రవర్తులు కాబట్టి తెలిసింది అనమాట. అందువల్ల ఆ క్రెడిట్ ఇద్దరికి, అటు నమ్మాళ్ళవార్లకి ఇటు వ్యాఖ్యానం అందించినటువంటి నంబెళ్ళయ్య వారికి కూడా మనం అన్వయించుకోవాలి. ఏమిటండి మారి మారి పల పిరప్పుం పిరందు అనేది అంటే తిరువాయిముడిలోనే మనకి తర్వాత వస్తుంది. 2వ పదిలో 6వ దశకంలో 8వ పాసురంగా వస్తుందండి. అది చూసుకోవచ్చు. పక్కనే రామకృష్ణ గారు లాంటి వాళ్ళు అప్పుడే బుక్ తీసేసి రిఫర్ చేసేస్తున్నారు, ఎక్కడుందా ఈ పాసురం అనేటువంటిది. మారి మారి பல பிறப்பும் பிறந்து அடியை அடைந்து உள்ளந்தேரி ஈரில் இன்பத்தி வெள்ளம் யான் மூழ்கினன் பாரி பாரி அசுரர்தம் பல்குகுணங் பல்குளாங்கள் நீரளா பாய் பறவை ஒன்றேரி సిద్ధిరుందాయున్నై ఎన్ను నీ కేలందాయ్. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసన. అది వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాము. కానీ ఇందులో సారం ఏమిటి అంటే, నాయన మారి మారి ఎన్ని జన్మలు మారానో నాకు తెలియదు. మనందరం కూడా పూర్వజన్మలేవో తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వ్యర్థ పరంతప అంటాడు భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ. బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవచ అర్జున. నాకు అనేక జన్మలు ఎత్తాను, అవతారాలు ఎత్తాను, నువ్వు అనేక జన్మలు ఎత్తావు. నాకు నేనేం ఎత్తానో తెలుసు కానీ నీకు నువ్వేం చేసావో తెలియదు అనేటువంటి దాన్ని చెప్పడం అనమాట. పలపిరప్పు అంటే దేవతిర్యక్ మనుష్య స్థావరాదులు ఉంటాయే, ఇన్ని జన్మలు అనమాట. మారి మారి పిరందు, మారి మారి పుట్టు. మారి మారి అంటే ఎప్పుడు ఏ జన్మలోకి ఎలా పెడతామో తెలియకుండా జన్మ పరంపరలు అడియై నీ శ్రీపాదాల్లో అడయిందు పొంది, నీ శ్రీపాదాలని ఆశ్రయించి ఉళ్ళం తేరి, నేను చాలా నిర్మలమైన చిత్తం కలిగింది నాకు. భగవత్ సన్నిధి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి లౌకికమైనటువంటి భారాలన్నీ తీరిపోయి హృదయం కాస్త తేలిక అయిపోతుంది. మనం చూడండి, ఏదైనా మనస్సు ఎలా ఉన్నా సరే
ఒక్కసారి పెరుమాళ దగ్గరకు వెళ్ళి కూర్చుని నాయన ఇది అని చెప్పి మనస్సుని సమర్పిస్తే ఉళ్ళం తేరి మనస్సంతా ప్రశాంతంగా అయిపోతుంది అన్నమాట. ఉళ్ళం తేరి ఇన్బం ఇరువెళ్ళం, ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆనందం. అది ఎలా ఉంటుంది? పెద్ద సముద్రంలా ఉంటుంది. ఆనందం అనేది ఒక సముద్రంలో ఉప్పొంగిపోతుంది మనస్సు అంటారే, ఆ దానికి ఈ పద ప్రయోగం అనమాట. యాన్మోషిగినం, నేను మునిగిపోయాను. ఆత్మానుభవం అంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. పెరుమాళి దగ్గర కూర్చొని ఇప్పుడు అది మనం ఒక భాగవత గోష్ఠి ఏదో ఒక సేవాకాలం చేస్తున్నాం, అద్భుతమైన నాదం వినిపిస్తోంది. ఆహా ఎంత బాగుందండి, మనస్సుకి ఎంత బాగుందండి. నా బాగున్న తత్వం ఉళ్ళం తేరి మనస్సుని తేటపరిచి నేను మునిగిపోయాను, అందులో ఆనంద ప్రవాహంలో మునిగిపోయాను. అసురరిగల్ పల్ పురాంగల్, రాక్షసులందరూ కూడా గుంపులు గుంపులుగా పారి పారి నీరెళ, అలాంటి రాక్షసత్వం అంతా శత్రుత్వం అంతా పోవడం అంటే రాక్షసులు వచ్చారు అని కాదు, మనలో ఉండేటువంటి రాక్షస గుణాలు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు రాక్షసుల్లాగా మన మీదకు వచ్చి పడిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాంటి ఆ రాక్షసత్వం అంతా దూరం అయ్యేలాగా పరవయి, ఒక విలక్షణుడైనటువంటి గరుత్మంతుడి మీద నీరు ఏరిరిందాయి, నువ్వు గరుడ వాహన రూఢుడవై వేంచేసి వచ్చి ఎంతాయ్ నా స్వామి, ప్రేమ ఎక్కువ కలిగినప్పుడు నా తండ్రి అని పిలుస్తామే, అలా భగవంతుణ్ణి కూడా ఈ తిరువాయిమడి అంతా నమ్మాళ్ళు వారు తండ్రి 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 అంటూ ఆర్తితో పిలుస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఉన్నై ఎన్నుల్ నీకేల్, నిన్ను నా హృదయంలో నుంచి నీకేల్ వెళ్ళిపోయేలా చెయ్యకు. చాలా అందమైన ప్రార్థన, రెండు రకాలుగా ప్రార్థించడం. నువ్వు నా మనసులో ఉండు, ఇది డైరెక్ట్ గా చెప్పడం. దీన్ని మనం శ్రీవచన భూషణంలో కూడా చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, అన్వయ పద్ధతి వ్యతిరేక పద్ధతి అని. నువ్వు నా మనసులో ఉండు అంటే దాన్ని అన్వయ పద్ధతి అని అంటారు. వ్యతిరేక పద్ధతి అంటే నా మనసులోంచి వెళ్ళిపోకుండా చెయ్యి. రెండు ఒకటే. వెళ్ళిపోకుండా చెయ్యి అంటే ఉండు అనే కదా అర్థం, కానీ ఆ చెప్పేటువంటి విధానానికి అన్వయ పద్ధతి వ్యతిరేక పద్ధతి అనేటువంటి పేర్లు అనమాట. అంటే నమ్మాళ్ళవార్లు ఎలా ఉన్నారు అనమాట, అనేక జన్మలను ఎత్తిన నేను అని ఈ వ్యాఖ్యానం ప్రకారం నమ్మాళ్ళవార్లని మన వైపు తీసుకొచ్చేశారండి. భగవద్ అవతారంగా చెప్పలేదు. ఇంత జన్మలు ఎత్తి ఎత్తి ఈనాడు ఇలా ఉన్న నేను అని మన కోటిలోకి చేర్చేసుకున్నాం. అంటే నమ్మాళ్ళవార్లకు మోక్షం వచ్చినట్లుగా మనకి కూడా మోక్షం వస్తుంది అనే ధైర్యం కోసం ఆయన పాదాలు పట్టేసుకుని మనం ఆయన్ని మన వైపు తీసుకుని వచ్చేసాము అన్నమాట. ఇదో విచిత్రమైన గడుసుతనము అంటారు. గడుసుతనము అంటే ఒక చీమ ఉందనుకోండి, ఆ చీమ భగవంతుడి దాకా వెళ్ళలేదు. అదేం చేస్తుందంటే పళ్ళెల్లో పువ్వులు ఉంటే ఆ పువ్వు మీద ఎక్కి కూర్చుంటాం. కూర్చునేటప్పటికి ఈ పుష్పాన్ని స్వామి పాదాల మీద వేస్తాం. ఈ పువ్వుతో పాటు చీమ కూడా స్వామి పాదాల మీకు వెళ్ళి ఆచార్య శ్రీపాదం అనే పద్మాలను మనం పట్టుకుంటే వారితో పాటు మనం కూడా పెరుమాళ దగ్గరికి వెడతాము. అలా నమ్మాళ్ళవార్ల శ్రీపాదాలని వీరు చాలా చక్కగా పట్టుకున్నారన్నమాట అనేటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని ఇందులో మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ఎంగిరపడియే జన్మ పరంపరైగళిలే తోళ్ మారి, చాలా అందమైన మాట. తోళ్ మారి, తోళ్ళు అంటే భుజాలు, భుజాలు మారి. ఏదైనా మనం పూర్వకాలం, ఇప్పుడు మనకి అంత కనపడదు కానీ పల్లెటూళ్ళలో అక్కడ కావడి మోస్తూ ఉంటారు. కావడి మోస్తూ ఉంటే బిందెలు నీళ్లు కొంత దూరం తీసుకెళ్ళిన తర్వాత భుజం నెప్పెడుతుంది. దాని మించి మళ్ళీ దీని మీకు, దీని మించి మళ్ళీ దాని మీకు. తోళ్ళు మారి, భుజాలు మార్చుకోవడం. అలా మనం ఏం భుజాలు మార్చుకుంటున్నామో తెలుసా? జన్మలనే బరువునేమి ఆ జన్మ నుంచి ఈ జన్మకి, ఈ జన్మ నుంచి ఆ జన్మకి మార్చుకుంటూ పోతున్నాము. ఎంత బాగా చెప్పారో చూడండి. భుజాలు మార్చుకోవడం అనేటువంటిది జన్మ పరంపర అనేటువంటి భారాన్ని భుజాల మీద మార్చుకుంటూ నిత్య సంసారియాయి, నిత్య సంసారి, సంసారము సంసరతి
తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు, అచ్చపు చీకటిన్పడి గృహవ్రతులై విషయ ప్రవిష్టులై చచ్చుచు పుట్టుచున్మరల చెర్విత చెర్వణులైన వారు. అలాగలా ఈ జన్మ మళ్ళీ జన్మ మళ్ళీ జన్మ మళ్ళీ జన్మ మళ్ళీ జన్మ, అలా సంసారి అంటే సంసరతి, అలా తిరుగుతూ ఉండడం, కిందకి పైకి కిందకి పైకి తిరిగేటువంటి లక్షణము అన్నమాట. అలా కిందకి వెళ్లకుండా పైకి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు మనకి ఈ గ్రంథము తెలియచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. పోంద ఇవరై, అలా తిరిగేటువంటి వీరు అంటే నమ్మాళ్ళవారు. ఇప్పుడు మన గడుసుతనం ఏంటి? నమ్మాళ్ళవార్లనే పుష్పం మీద గనక మన మనస్సుని పెట్టేస్తే ఆ నమ్మాళ్ళవార్ల మోక్షంకి వెళ్ళినట్టు మనం కూడా మోక్షానికి వెళ్తాం. ఆ గడుస్తనం మనం నేర్చుకోవాలి అన్నమాట. మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం అది. నమ్మాళ్ళవార్ల శ్రీపాదాలే దిక్కు అని నమ్మడం అన్నమాట. అడయిందు ఉళ్ళంతేరి, ఈ అనేక జన్మ, సాహస్రం అంటారండి, వేల జన్మలు ఇలా మనం ఎత్తినటువంటిది, 1 2 కాదు. అంటే నిత్యులతో ముక్తులలో ఒకరు నమ్మాళ్ళవారు అనే సిద్ధాంతం పక్కన పెట్టి మనతో పాటు జీవకోటిలో వారు అనే ఒక ధైర్యాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటే వారిలాగా మనం కూడా మోక్షాన్ని ఎలా పొందొచ్చు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. అప్పుడు அடைந்து உள்ளந்தேரி ஈரில்பத்தில் திருவெள்ளம் யான் మూజిగినేన్. ఈరింబం ఇంకా బ్రహ్మానందంలో నేను మునిగిపోయాను అని. ఇక్కడే మనకి సంప్రదాయమైనటువంటి మాట కూడా వ్యాఖ్యానంలో ఒకటి చెప్పారండి. ఏంటంటే నిత్యుల్లోంచి ముక్తుల్లోంచి విశ్వక్సేనులుగా వచ్చి అవతరించారు అని తెంగలవారు అన్నారని. అలా కాదండి, నిత్య సంసారి అయి ఉన్నట్లుగా వడగలవారు పొరపాటున, నిత్య సంసారులో మనం అన్నాం, తెంగలవారు అన్నాం. వడగలవారు అలా ఒప్పుకోరు. కాదు, విశ్వక్సేనులే ఈ లోకంలోకి వచ్చి వారు ఇలా చేశారు అని ఒక సంప్రదాయ రహస్యాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి వ్యాఖ్యానంలో అందించారు అన్నమాట. ఇది చెప్పడం వల్ల ఎన్ని విషయాలు తెలిసాయి? అర్ధపంచక జ్ఞానం తెలిసింది అని ఒక మాట అన్నారు. ఎలాగా అర్ధపంచక జ్ఞానం? శ్రీయపతియాయ్ అంటే పరమేశ్వర తత్వం, నేనెవరు భగవంతుడెవ్వరు కదా తెలుసుకోవాలి. అర్ధపంచకంలో శ్రీయపతియాయ్ అనేటప్పటికీ ఆయన గురించి తెలిసింది. మారి మారి ఎవరు? జీవుడు కాబట్టి జీవతత్వం గురించి తెలిసింది అన్నమాట. ఏం ఫలితం పొందారు? మునిగిపోయాను, ఆనందానుభవాన్ని పొందాను, ఫలస్వరూపం తెలిసింది అన్నమాట. ఎవరండి? ఏం చేశారండి ఉపాయం? ఆ చరణాలని నేను పట్టుకుని అడయిందు, పాదాల మీద చేరి, ఒక్క మాటలో అర్ధపంచక జ్ఞానాలంతటినీ కూడా మనకి వ్యాఖ్యానంలో అందించారు అన్నమాట. ఈ జీవుడైనటువంటి ఈ నమ్మాళ్ళవార్లు అంటే మనకి ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి వారు ఆ పరమాత్మని గురించి ఆయన పాదాలని ఆశ్రయించి విరోధాలు పోగొట్టుకుని నేను ఆనందానుభవం పొందాను. ఇంత అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని ఈ ఒక్క వాక్యంలో మనకి చెప్పారు. ఎండ్రు முதலிலே తన్ తిరువాయాలే సొల్లవల్ల రాంబడి. ఎవరు చెప్పారండి ఈ మాటలు? సాక్షాత్తుగా తిరువాయిమొழிలో నమ్మాళ్ళవారు తిరువాయాలే, వారి పవిత్రమైన నోటితోటి వారే చెప్పారు. ఎవరో చెప్పింది కాదండి. అంటే మనకి ఒక నమ్మకం అన్నమాట. ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి, అదేదో ఏమోనండి ఏమవుతుందో అని డాక్టర్ నాకు తెలీదు అని మన చూసి ఆయన వణికిపోయే డాక్టర్లు కూడా లోకంలో 3 మంది ఉంటారు. ఇంకా మనమే ధైర్యం చెప్పి పర్వాలేదు డాక్టర్ గారు కూర్చోండి, నాకు ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి అని ఆయన ఓదార్చే కేసులు కూడా మనకి ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అలా కాదు, ఏమండి ఇది నేను చూశాను, అలాని వారికి చేశాను, అదిగో ఆ పని అలా చేయడం వల్ల ఆయన ఇవాళకి కూడా 20 ఏళ్ళైనా సురక్షితంగా ఉన్నారు అనేటప్పటికీ ఒక మాట మనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క మాట స్వయముగా వారు ఎక్స్పీరియన్స్, ఆనందానుభవాన్ని పొంది చెప్పిన మాట కాబట్టి మనము కూడా అలాంటి ఆనందానుభవంలో
మునిగిపోగలము అనేటువంటి విషయాన్ని అన్నమాట. అంటే ఇది ఆప్తతమత్వము అంటే మొట్టమొదటి చెప్పుకున్నామే, వారు ఏ దివ్యానుభవాన్ని పొందారో ఆ దివ్యానుభవాన్ని మనం కూడా పొందుతాము అని సొల్ల వల్లరాంబడియాగా మొదలడిలే మొదటిలోనే మూలములోనే విశేష కటాక్షం పణ్ణి అరుళినాన్ అత్యద్భుతమైనటువంటి కటాక్షాన్ని పొంది అరుళినాన్ అక్కడ కామాయేనండి, ఇంకా అయిపోలేదు, కటాక్షించారు అయితే అని వాక్యం పెడుతుంది కదా, అందువల్ల అక్కడ కూడా కామాయే అన్నమాట. ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నది ఒక వాక్యంలో ఒక పావుభాగం. ప్రతిదీ ఇంతలా చెప్పుకుంటాము అని కాదు, అందినంత వరకు ఆ జ్ఞానాన్ని గనక మనం బయటికి లాగాలి అని ప్రయత్నం చేస్తే వ్యాఖ్యాతృ చక్రవర్తుల యొక్క ఆ వ్యాఖ్యాన సహాయంతో మనం ఏదైనా ఒక ఉద్గ్రంథం మొదలు పెట్టేటప్పుడు శ్రీకారంతో గాని పవిత్రమైనటువంటి అక్షరాలు కొన్ని ఉన్నాయండి. ఆ ఒకటి ఇలాంటివి అకారార్థో విష్ణువు అని అవరక్షణేను ఇలా కొన్ని అక్షరాలతోటి కవిత్వాన్ని ప్రారంభించాలి అనేటువంటి నియమాన్ని ఒకదాన్ని పాటించినట్లుగా అయింది. రెండవది, కింద నుంచి పైకి చెప్పిన గుణాలని పైనుంచి కిందకి చెప్పిన ఆరోహణ అవరోహణ క్రమము చేత పరమాత్మ యొక్క సర్వేశ్వరత్వము మనకి నిరూపింపబడింది. అది రెండవది. మూడవది, ఒక గ్రంథాన్ని రచించేటప్పుడు అందులో వస్తు నిర్దేశం ఉండాలి. నా వనర్పంబోనిన ఆముక్తమాల్యదాయన మహాగ్రంథం పెట్టిదనినా అని ఒక వాక్యం రాస్తారండి ఆ రాయల వారు. అది ఆళ్వార్లు గాని వాళ్ళ గ్రంథాల్లో గాని నువ్వు ఏది రాయబోతున్నావో చెప్పబోతున్నావో దాని సూచన సూచ్యార్థ సూచన అంటారు. దాని పేరు సూచ్యార్థ సూచన. మొట్టమొదటి దాంట్లోనే మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారో ఒక వాక్యం సూచనగా అందించడము అనేటువంటిది. ఐదవది, ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకత్వము. అంటే ఆయన పాదాలే మనకి శరణము అనేటువంటిది. ఇదిగో ఈ వాక్యంలో అలాంటి సర్వేశ్వరుడి యొక్క పాదాలని ఇంత జన్మ పరంపరలలో తిరుగుతున్న నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను అని చెప్పేటువంటి జన్మ పరంపర అటు ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకంగా ఉంటుంది. ఇటు అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని కూడా అది అందిస్తుంది. అని ఎలా అందించిందండి? ఆ పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి ఒకటి ఈ జీవాత్ముడనైన నేను ఈ శ్రీచరణాలను ఉపాయంగా తీసుకొని విరోధుల్ని పోగొట్టుకొని ఆనందానుభవం పొందుతున్నాను. ఈ అర్ధపంచక జ్ఞానం అంతా అందులోకి వెళుతూ ఉంటుంది. రాసిందేమో 4 విశేషణాలతో ఒక్క వాక్యము కామ, అది కూడా పూర్తవలేదు. అలాంటి దాంట్లో మనకి ఎన్ని విశేషాలని సంప్రదాయ రహస్యాలని వ్యాఖ్యాతృ చక్రవర్తులు అందించారో చూడండి. ఇలాగ గనక అంటే ఒక్కటే తాత్పర్యాంశం, ఏదో కాసేపు భగవద్విషయం విన్నాం అయిపోయింది అని అనుకోవడం కాదండి. విన్న విషయంలో ఏ కొంతైనా మొట్టమొదటే అప్పలరాజు గారు ఆ గ్రంథం ముముక్షు పడపడే పెట్టేశారు. ఏమిటంటే అది ఆచరణ దాకా వెళ్ళాలి అనే ఉపదేశం ఇందులో అద్భుతంగా ఉంది అని అప్పుడే పెట్టుకున్నారు. అది దాన్ని మనం మన జీవితంలోకి తీసుకొని రావాలి. అంటే ఇది సేవించడం వల్ల ఏదైనా పరిణతి వస్తుందా? ఇంకా ప్రతి వాళ్ళకి సంసారం ఉంటుంది, బాధ్యతలు ఉంటాయి, వాటి నుంచి పారిపోమ్మని ఏ వ్యక్తి చెప్పరు. అందరం అన్ని చేయాల్సిందే, అన్ని ఫలితాలని ఆనందమైన దుఃఖమైన అందరం అనుభవించాల్సిందే. కానీ వాటి యొక్క అనుభవంలో ఈ ఆధ్యాత్మికతని జోడించినప్పుడు మనస్సు ఎంత తేలిక అవుతుంది, మనం ఎంత పరిణతిని పొందగలుగుతాము, మనకెంత లోక జ్ఞానము వస్తుంది. ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇందులో మనకి తెలుస్తాయి. కాబట్టి మనం ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని సేవిస్తున్నాము, ఇది ఒక భాగ్యంగా మనం భావిస్తున్నాము అనుకుని ముందుకు నడుద్దాము. ఓం అస్మద్ గురుభ్యో నమః. దేవేశం పోలనాదం నతహితమనుసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకో చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృవ్యామునార్యో మమ హృది నిధదే రామ పద్మాక్షనాదాం
திருவருண்மாள் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாங் ஆள வந்தார் குருமாராதர் குருகை பிரார்த்து அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தி முனி இருக்கண்ணர் கங்குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடு அளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தே நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం ధీభక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం వారి తిరువాయి మలెప్పిళ్ళై మాదగ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மலிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவ प्राप्ताखिल द्रविड वेद रहस्य जातम् श्री गौतमन्वयजमाश्रित भागधेयम् गोपाल देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्य तनोभवम् वेदान्ताचार्य सशिष्यमुदयवल्लुभाम्बरे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवते श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये. ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्